Welcome friends for the today's lecture from 12th Science Biology. We have started with the chapter respiration and circulation. Last lecture मध्ये आपण पाहिली होती ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम, त्याचं पूर्ण anatomical composition, and we have discussed the process that is mechanism of respiration in the physiology of respiratory system. आता mechanism of respiration मध्ये होतं काय थोडक्यात की हवेतला ऑक्सिजन घ्यायचा, तो सेलपर्यंत पोहोचवायचा आणि सेलमध्ये जो CO2 तयार झाला आहे तो परत हवेमध्ये सोडून द्यायचा विथ द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. Now for this purpose, what are the components which are involved in this process? They are basically the components of respiratory system. For example, मग त्यासाठी respiratory tract, lungs, diaphragm, blood capillaries and tissue, हे सगळे गोष्टी काय आहेत रिस्पॉन्सिबल आहेत. So the first stage is the breathing, which involves the two processes, that is inspiration म्हणजे breathe in of the atmospheric oxygen and expiration म्हणजे breathe out of the cellular CO2 from the respiratory tract with the help of respiratory components. Now the second topic will be second stage will be the external respiration, where the transfer of oxygen and CO2 which will occur at the respiratory components and the circulatory components. So in previous lecture we have seen in detail the mechanism of breathing, which mainly involve the two stages, that is inspiration and expiration. So this was the first stage, that is what? Breathing. Now, before moving to the second stage, let us consider some terminologies related to the breathing process, which is nothing but the pulmonary capacities and pulmonary volumes. Pulmonary volumes and the pulmonary capacities. With their normal values of an adult human being. Now this is specifically related to the volumes of lungs or the respiratory components. So it can be again differentiated into two types. त्यापैकी जो फर्स्ट असेल ज्याला आपण म्हणणार आहोत the lung volumes, and the second point will be lung capacities. Now the lung volumes, it again includes the different terminologies. The first one is the tidal volume. Also called as TD. Then the second one, it's called as inspiratory reserve volume. Inspiratory reserved volume, which is also known as IRV. इन्स्पिरेटरी सारखाच एक असतो, त्याला आपल्याला म्हणायचं एक्सपिरेटरी रिझर्व्ड व्हॉल्यूम. एक्सपिरेटरी reserved volume
ज्याला आपल्याला म्हणायचे ERV. The fourth term is called as the dead space. And the fifth one is called as residual volume. Residual volume ज्याला आपल्याला म्हणायचे RV. So these are the different types of lung volumes. If we talk in terms of the lungs capacities, so here we have to consider the two terms. त्यातली पहिली आहे total lung capacity. Total lung capacity and the vital capacity. Vital capacity. So they are also indicated as VC. आता साधारणपणे जर आपण पाहिलं तर हे व्हॉल्यूम्स किंवा लंग कॅपॅसिटीज दे आर व्हेरी सिम्प्लिफाईड टर्म्स. कसं लास्ट टाइम आपण इन्स्पिरेशन आणि एक्झॅलेशनचं मेकॅनिझम पाहिलं होतं डिटेलमध्ये. नाउ फॉर एक्झाम्पल दिस इज आवर नॉर्मल ब्रीथ. You can also breathe normally. Now how much air we can pull in? For example, this is normal. जे आपण जास्त फोर्सने लावू, this will be the extra amount. Getting? This will be the normal expiration. नॉर्मल झाल्यानंतर जे आपण कपालभातीमध्ये फोर्सफुली बाहेर टाकतो, दिस इज एक्स्ट्रा. मग काही कसं असू शकतं, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सपेल. एवढं सगळं झाल्यानंतर पण जो आपला रेस्पिरेटरी ट्रॅक असेल त्याच्यामध्ये काही व्हॉल्यूम ऑफ एअर असेल जो की डेड स्पेस म्हणून गणला जाईल, ज्याचा कुठेही रेस्पिरेशन प्रोसेसशी संबंध येणार नाही. किंवा सगळं एक्झेल केल्यानंतर पण काही प्रमाणात श्वास हा लंग्समध्ये राहत असेल जो रेसिड्युअल असेल. सो दीज आर व्हेरी सिम्पल टर्म्स. लेट अस अंडरस्टँड देम वन बाय वन. त्यातली जी फर्स्ट आहे, so considering to the terminologies related to the pulmonary capacities and pulmonary volumes, त्यातली फर्स्ट आहे ती म्हणजे टायडल व्हॉल्यूम. टायडल व्हॉल्यूम. सो टायडल व्हॉल्यूम म्हणजे कसं असणार आहे, जी नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व आहे. सो इट इज द व्हॉल्यूम ऑफ द एअर. इट इज the volume of the air inspired or expired during the normal breathing process. During a normal breathing. आणि if we consider its normal volume, so it is 500 ml. नॉर्मल व्हॉल्यूम किती त्याचा 500 ml आहे. Now if we consider the second terminology which is called as inspiratory reserved volume. Reserved volume, which is also termed as IRV. So what is IRV? It is the maximum volume of air or the extra volume of air that is inspired during forced breathing. So it is the maximum volume of air
आफ्टर मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ काय, व्हॉल्यूम ऑफ इन्स्पायर्ड एअर आफ्टर फोर्सफुल ब्रीदिंग. आफ्टर फोर्सफुल ब्रीदिंग. फॉर एक्झाम्पल इथे काय होतं की नॉर्मल ब्रीदिंग होती, इथे काय केलं आपण, फोर्सफुली केलंय, म्हणजे हे नॉर्मल आहे. फोर्सफुल केलं काय होईल, दॅट मीन्स द व्हॉल्यूम विल इन्क्रीज. म्हणजेच जर आपण याची नॉर्मल व्हॅल्यू पाहिली, सो द नॉर्मल व्हॉल्यूम ऑफ इन्स्पिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम इज the normal value is 2000 ml to 3000 ml. व्हॅल्यू तुम्हाला लक्षात ठेवायच्यात नेहमी. द थर्ड वन इज द, आता जसा इन्स्पिरेटरी झाला तसा काय पाहिजे, एक्सपिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम पाहिजे. सो द थर्ड टर्म इज एक्सपिरेटरी रिझर्व्ड व्हॉल्यूम. आता एक्सपिरेटरी आहे म्हणजे काय करायची आहे, द मॅक्झिमम एअर शुड बी ब्रीद आउट. सो व्हॉट इज एक्सपिरेटरी, इट इज द मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ एअर, इट इज द मॅक्झिमम व्हॉल्यूम of expired air after the forceful exhalation. After forceful exhalation किंवा after force breathing and after normal expiration. So after forceful breathing and normal exhalation. So its normal volume is near about 1000 to 1100 ml. म्हणजे थोडक्यात असे एवढी, म्हणजे साधारणपणे नॉर्मल किती ती 500 असायला पाहिजे. पण आता आपण फोर्सफुल ब्रीदिंग केलंय म्हणजे 2000 ते 3000 ml एवढं आतमध्ये घेतलंय एअर. जर नॉर्मल एक्सपिरेशन केलं तर साधारणपणे 1000 ते 1100 ml काय होते ते आपल्या रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये शिल्लक राहते. म्हणजेच रेसिड्युअल व्हॉल्यूम किती असेल आता तो आपल्याला बघायचा आहे. सो द रेसिड्युअल व्हॉल्यूम इज it is the volume of the air which remains in the lungs and the dead space. It is the volume of the lungs which remains in dead space and lungs after कधी, after the maximum expiration, after the maximum expiration. आणि
आता याची जर आपण नॉर्मल व्हॅल्यू पाहिली, द नॉर्मल व्हॅल्यू of this residual volume, it is also near about 1100 ml to 1200 ml. आता इथं आलं एक टर्म, ती म्हणजे डेड स्पेस. सो द फिफ्थ टर्म विल बी रिलेटेड टू द डेड स्पेस. आता डेड स्पेस म्हणजे कोणती? It is the amount of the air which is present in the respiratory tract but it do not take part in any gaseous exchange, असं आपण त्याला म्हणू शकतो. किंवा नॉर्मल ब्रिदिंग केल्यानंतर पण आणि एक्सिलेशन केल्यानंतर पण जो काही व्हॉल्यूम शिल्लक राहील रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये त्याला आपल्याला म्हणायचं डेड स्पेस. सो इट इज the volume present in the respiratory tract. Respiratory tract म्हणजे कुठे? Even from nose to bronchioles. The volume present in the respiratory tract which do not take part in gaseous exchange, त्याला काय म्हणायचं आपल्याला? डेड स्पेस. सो इफ वी कन्सिडर्ड अबाउट द नॉर्मल व्हॅल्यू ऑफ द डेड स्पेस, इट इज 150 ml. 150 ml. आता डेड स्पेस नंतर राहतात दोन लंग कॅपॅसिटीज किंवा पल्मोनरी कॅपॅसिटीज. त्यापैकी पहिली आहे टोटल लंग कॅपॅसिटी. टोटल लंग कॅपॅसिटी आणि दुसरी असणार आहे ती म्हणजे व्हायटल कॅपॅसिटी. व्हायटल कॅपॅसिटी. आता टोटल लंग कॅपॅसिटी म्हणजे कशी की तो किती घेऊ शकतो आणि किती देऊ शकतो. दॅट मीन्स इट इज द मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ एअर. इट इज द मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ एअर that lungs can hold after a maximum forceful inspiration. That lungs can hold after maximum forceful inspiration. And if we consider about its normal value, तर साधारणपणे ती असते 5200 to 5800 ml. म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना 5 ते 6 लिटरची लंग्सची कॅपॅसिटी आहे ती म्हणजे ही. Now what is vital capacity? So it is the maximum amount of air. It is the maximum amount of air that can be breathed out. कधी? आफ्टर फोर्सफुल और मैक्सिमम इंस्पिरेशन. आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन.
and if we consider about its normal value, so it is near about 4100 to 4600 in ml. किंवा ह्या ठिकाणी एक मॅथमॅटिकल टर्म आहे, ती म्हणजे काय की द व्हायटल कॅपॅसिटी इज इक्वल्स टू टायडल व्हॉल्यूम, inspiratory reserve volume and expiratory reserve volume. So these are some terminologies related to the pulmonary capacities and the pulmonary volume. So ही झाली आपली पहिली स्टेज, ती म्हणजे breathing. Now into the mechanism of respiration, the second stage was, what is the second stage? That is the external respiration. External respiration. आता external respiration म्हणजे कोणतं? It is the exchange of gases between the respiratory system and the circulatory system, किंवा it is the exchange of gases between the lungs and the blood components at the respiratory system. आता एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होणार आहे म्हणजे कोणाचं कोणाचं होणार आहे? द एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सिजन अँड CO2. सो द एक्सचेंज ऑफ gases which occurs at the respiratory system is a physical process and it is depends on what? Depends on the pressure gradient. कुठे कुठे? Between the lungs and the circulatory system. That means the gases will diffuse. क्या होणार आहे ते? Diffuse from a region of high pressure to a region of low pressure. हे खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. Now if we consider the diagram that we have studied earlier, की जी एक्सटर्नल रेस्पिरेशनची प्रोसेस होणार आहे, ही प्रोसेस कुठे होते तर लंग्समध्ये होते. कुठे होतीये? लंग्समध्ये. मग आता ह्या ठिकाणी ती प्रोसेस होत असताना आपल्याला इमॅजिन करायचं आहे की ते कसं होणार आहे. सो 2 कंपोनेंट्स आर इन्व्हॉल्व. पहिला कंपोनेंट म्हणजे कोणता आहे? द लंग्स.
टिपिकली त्याच्या ॲल्व्हिओलर सॅक्स, आणि दुसरा कंपोनंट ब्लड जो की प्रेझेंट असणार आहे पल्मोनरी कॅपिलरीमध्ये. सो इफ वी कन्सिडर्ड अँड ॲनाटॉमिकल सिच्युएशन, हे वाक्य पण खूप महत्त्वाचं आहे, हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे. सो हाऊ द डायग्राम इज देअर. दिस इज द ॲल्व्हिओलर सॅक. काय आहे ती? ॲल्व्हिओलर सॅक आहे. आणि ह्या ॲल्व्हिओलर सॅकची जी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन आहे इट इज मेड अप ऑफ स्क्वॅमस इपिथेलियम. कशाची बनलेली आहे ती? स्क्वॅमस इपिथेलियम. Now, the alveolar sac is externally surrounded by a blood capillary किंवा pulmonary capillary. आणि मग ती जी pulmonary capillary असणार आहे ही तिची मेम्ब्रेन असेल which surrounds this alveolar sac. अशा प्रकारे कंपोजिशन जे आहे ते काळजीपूर्वक समजून घ्या. So these two are the basement membranes made up of squamous epithelium of the alveolar sac and the squamous epithelium of blood capillary. आता ही इकडून असेल सराउंडिंग दुसरी लेयर कशाची? ब्लड कॅपिलरीची. अशा प्रकारे alveolar sacs and how they are surrounded by the pulmonary capillaries हे आपण याच्यामध्ये खूप डिटेलमध्ये पाहिलं आहे ॲनाटॉमीमध्ये. So what are these components? Try to understand them very carefully and how the process of gaseous exchange occurs here with simple diffusion process हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. सो ही जी ह्या ठिकाणी पूर्ण डायग्राम आहे म्हणजे जे येलो मध्ये आपण एक्सप्लेन करतोय, तर ही येलो जी असणार आहे ही आहे पल्मोनरी कॅपिलरी. ओके. अँड जी व्हाईट आहे ह्या ठिकाणी ही असणार आहे ॲल्व्हिओलर सॅक. तर ही आहे ॲल्व्हिओलर सॅकची स्क्वॅमस इपिथेलियम
मधला जो स्पेस असणार आहे तो आहे बेसमेंट मेम्ब्रेन आणि हा असणार आहे स्क्वॅमस इपिथेलियम ऑफ द ब्लड कॅपिलरी. सो काय काय प्रेझेंट आहे इथे? स्क्वॅमस इपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन and again the squamous epithelium. थोडासा वेगळा शेप घेऊयात आपण ह्या ठिकाणी. स्क्वॅमस इपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन and the squamous epithelium. पहिला स्क्वॅमस इपिथेलियम कोणाचा आहे? किंवा epithelial membrane, then the basement membrane and पुन्हा एकदा squamous epithelium of the blood capillary. सो अशा प्रकारे ह्या ठिकाणी जे पूर्ण स्ट्रक्चर तयार होईल, which is by the union of these three membranes, याला आपल्याला म्हणायचे respiratory membrane. What it is called as? Respiratory membrane. सो आता कंपोनंट जे आहे ते आपल्याला बऱ्यापैकी लक्षात आले. हे कंपोनंट्स कुठे प्रेझेंट असणार आहेत? सॅकमध्ये. नाव दिस इज द पल्मोनरी कॅपिलरी. नाव द डिरेक्शन ऑर द फ्लो ऑफ ब्लड हा अशा प्रकारे असणार आहे. इट विल एंटर फ्रॉम हियर अँड इट विल मूव्ह फ्रॉम हियर. सो हा काय असणार आहे? तर इट इज द direction of flow of blood. सो कशा प्रकार तो डिरेक्शन असेल? असा ह्या प्रकारे इकडनं येईल आणि असा तो फ्लो होऊन इकडनं बाहेर जाईल. आता जे ॲटमॉस्फिअरिक एअर असेल, इकडनं काय असेल तिचं? इन्स्पिरेशन. आणि इथनं तिचं काय होणार आहे? एक्सपिरेशन. सो व्हॉट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द डिरेक्शन ऑफ flow of air. नाव इकडे असणार आहे ॲटमॉस्फिअर, बरोबर आहे. नाव व्हॉट हॅपन्स when the blood reaches to the lungs from this pulmonary capillary, in which the RBCs in the blood, they are blue colored. कशा आहेत त्या RBCs? ब्ल्यू कलरच्या त्या RBCs आहेत. आणि वाय दे आर ऑफ ब्ल्यू कलर? बिकॉज दे हॅव डिऑक्सिजनेटेड हिमोग्लोबिन. म्हणजे ह्या ठिकाणी ज्या वेन थ्रू, ज्या कॅपिलरी थ्रू ब्लड येतं त्याला आपल्याला म्हणायचं आहे पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी. So, in the pulmonary artery, what happens? It contains the deoxygenated hemoglobin. म्हणून ते ब्लड कसं दिसतंय? ब्ल्यू कलरचं. तर इथे जो ॲटमॉस्फेरिक किंवा पार्शियल प्रेशर आहे CO2 चा, तो आहे 45 मिलीग्रॅम ऑफ Hg. सो इथे मी आपण येलो कलरमध्ये त्याला घेतो. The partial pressure of CO2 is 45 mm of Hg. कशामध्ये? पल्मोनरी आर्टरीमध्ये.
आणि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इट इज 40 mm of Hg. किती तो 40 mm of Hg. मग अशा वेळेस होईल काय की जी एअर आतमध्ये आली आहे, आता ह्या ठिकाणी जो CO2 आहे किंवा जो ऑक्सिजन आहे, एअर इनहेल करताना काय इनहेल केलेलं आहे, ऑक्सिजन. ह्या ऑक्सिजनचा प्रेशर आहे 104 mm of Hg. किती आहे, 104 mm of Hg. So in this case what happens now, जसा हा ऑक्सिजन इथे येईल, ह्या सेलमध्ये प्रेझेंट असलेला जो CO2 आहे आणि इथे प्रेझेंट असलेला जो CO2 आहे, ह्या CO2 चा प्रेशर आहे 40 mm of Hg. मग CO2 चा प्रेशर आतमध्ये किती आहे, 45. इथे किती आहे, 40. म्हणून द CO2 will diffuse into the alveolar sac. CO2 काय झालाय, alveolar sac मध्ये डिफ्यूज झालाय. आणि द सेम टाइम जो ऑक्सिजन ह्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे, ऑक्सिजनचं किती आहे कॉन्सन्ट्रेशन, हा CO2 आला ह्या ठिकाणी. ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन इथं किती आहे, 104 mm of Hg. आतमध्ये ते किती आहे, 40 mm of Hg. So this oxygen will diffuse inside the pulmonary capillary. आणि जसा तो ऑक्सिजन आतमध्ये येईल, इट विल बाइंड टू द हिमोग्लोबिन अँड नाव इट विल बिकम ॲज द ऑक्सिजनेटेड हिमोग्लोबिन. आणि आता हे जे ब्लड आहे हे कसं दिसणार आहे आपल्याला, रेड कलरचं. ह्या ठिकाणी याला आता आपल्याला पल्मोनरी आर्टरी आपण म्हणलोय, जी ब्लड घेऊन येते, जी घेऊन चाललेली आहे तिला आपल्याला काय म्हणायचंय, पल्मोनरी वेन. काय म्हणायचं आपल्याला तिला, पल्मोनरी वेन. सो ह्या ठिकाणी दोन मेजर प्रोसेसेस घडल्यात. कोणत्या दोन मेजर प्रोसेसेस घडल्यात ते आता थोडं काळजीपूर्वक पहा. सो पल्मोनरी आर्टरी की जिच्यामध्ये the partial pressure of CO2 is 45 mm of Hg and partial pressure of oxygen is 40 mm of Hg. So during the diffusion of gases, काय होते during the diffusion of gases, here इथे एक प्रोसेस झाली आणि इथे एक प्रोसेस झाली. सो विच आर दॅट प्रोसेसेस, काळजीपूर्वक समजून घ्या. द CO2 विल डिफ्यूज फ्रॉम, कुठून कुठे, फ्रॉम द ब्लड किंवा पल्मोनरी ब्लड टू कुठे, अल्व्हिओलस और टू द लंग्स. का, कारण की ब्लड मध्ये त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे 45 आणि लंग मध्ये त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे फक्त 40. दॅट मीन्स फ्रॉम अ रिजन ऑफ हाय प्रेशर कॉन्सन्ट्रेशन टू द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. सेम काय होईल, the oxygen will diffuse from
कुठनं alveolus to the pulmonary blood, म्हणजेच वेन मध्ये. अगेन कसं, आता इथे आपण लिहूयात डिफरन्स. CO2 चा प्रेशर आहे फ्रॉम 45 mmHg टू 40 mm, आणि इथे काय, जो ऑक्सिजनचा प्रेशर आहे फ्रॉम 104 mm of Hg टू 40 mm of Hg. सो अशा प्रकारे ह्या ठिकाणी काय होईल, त्यांचं डिफ्युजन फ्रॉम अ रिजन ऑफ हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू अ रिजन ऑफ लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. सो अशा प्रकारे ती डायग्रॅम असेल, आपल्याला ती काळजीपूर्वक समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. द एक्सटर्नल रिस्पिरेशन अकर्स थ्रू द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, हे विसरायचं नाही आहे. रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ टू इपिथेलियल मेम्ब्रेन्स, वन फ्रॉम द alveolar sac and another from the blood capillary or the pulmonary capillary. मग अशा प्रकारे जो CO2 इथं आलाय, हा CO2 बाहेर टाकला जाईल आणि जो ऑक्सिजन बाहेरून आतमध्ये घेतलाय तो ब्लडमध्ये घेतला जाईल. पल्मोनरी आर्टरीमध्ये आपण ब्ल्यू कलरचं दाखवत आहोत बिकॉज इट हॅज it is blue color blood due to deoxygenated hemoglobin and रेड कलर जो आपण दाखवलेला आहे पल्मोनरी वेन मध्ये it will have oxygenated hemoglobin. Oxygenated hemoglobin. So this is all about the external respiration which occurs within the respiratory system between the lungs or the alveolar sac and the blood. आता जे internal respiration आहे, the internal respiration occurs at this stage. That means the oxygen will transfer from the blood into the cell. ह्या मध्ये जी काही जागा प्रेझेंट आहे तिथे असणार आहे आता इंटरस्टिशियल फ्लुइड. म्हणजे जशी रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तयार झाली होती तशी इथे कोणतीही मेम्ब्रेन ही ब्लड कॅपिलरी आणि सेलच्या मध्ये तयार नसणार आहे. सो ऑक्सिजन हॅज टू बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड टू द सेल, आणि सेलमध्ये रिस्पिरेशन किंवा सेल्युलर रिस्पिरेशनने जो CO2 तयार झाला आहे इट शुड बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल टू द ब्लड कॅपिलरी. आणि ही जी प्रोसेस आहे ही परत कशी डिपेंडंट असणार आहे, द प्रेशर ग्रेडियंट डिपेंडंट प्रोसेस. आता महत्त्वाचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे असा आहे की आता लंग्समध्ये हे जे काही गॅसेस एक्सचेंज झालं आहे, म्हणजे ऑक्सिजन जो आता ब्लडमध्ये आला आहे, हाऊ इट विल रीच टू द स्पेसिफिक सेल इन द बॉडी. आणि म्हणून ह्या ठिकाणी जो एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्याला आता नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करायचा आहे तो असणार आहे transport of gases, that means the transport of oxygen and the transport of CO2. So this is all for today's lecture. I hope you people have enjoyed today's lecture. In today's lecture you again study this particular topic. In the next lecture we are going to study the transport of gases and the external respiration process. Thank you so much.